اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے گورنر صاحب کو چنا اور اللہ نے یہ سعادت ان کے ذریعے سے آپ سب کو بھی نصیب فرمائی. اور میں اللہ کے بعد گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ یہ پاکستان کی سرزمین پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پہلا باقاعدہ خطاب ہے جس کی نظامت کی ذمہ داری گورنر صاحب نے میرے سپرد کی. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں صرف ایک بات کر کے ہم سوالات کی طرف فوری طور پہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری مہمان نوازی یہاں پر دیکھ لی ہے. پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے یہ دنیا کی ٹاپ ترین سیکورٹی ادارے ہیں اور شہادت ہر مسلمان کا مطلوب ہے. لیکن میں اللہ پہ یقین کر کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو سیکورٹی اہلکار موجود ہیں پاکستانی سیکورٹی اہلکار ہم پاکستانی الحمدللہ اتنے غیرت مند ہیں کہ یہ سارے ختم ہو جائیں تب تک تو کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے. ایک بھی زندہ رہا تو آپ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا. سوالات کا سیشن ہم بغیر کسی وقفے کے شروع کرتے ہیں. جو سب سے دلچسپ جوابات ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جی ایک کوسچن سے شروع ہو رہے ہیں. جس تحمل سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بیان کو سنا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تشریف رکھیں. بہت ہی دلچسپ سوال جواب کا سیشن شروع ہونے والا ہے اور اس کے اندر میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ ہمارے یہاں پر جو غیر مسلم بھائی ہیں جتنے غیر مسلم بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اگر اس میں سے کوئی دین کی طرف آنا چاہے اسلام کی طرف آنا چاہے کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ سب سے پہلے آگے آئے. اس وقت ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں اس مجمع کے اندر وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں. پہلے سوال کا حق ان کو دیا جائے گا. اگر وہ نہ ہو موجود تو پھر کسی مسلم بھائی کے پاس جائے گا. ہماری کوشش ہوگی آج کے سوال جواب سارے کے سارے ہمارے ان بھائیوں سے ہوں جو ہمارے غیر مسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں. جو بھی سوال کرے وہ اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائے. مختصر اور جامع سوال کرے. وقت بہت ہو چکا ہے. مختصر اور جامع سوال کرے. آپ سب لوگ تشریف رکھیں. باقی لوگ بہت شکریہ آپ کا. بھائی جان بیٹھ جاؤ. جی تشریف رکھیں آپ لوگ. آپ سے درخواست ہے تشریف رکھیں پلیز. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. تشریف رکھیں تاکہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو سکے. آپ لوگوں سے درخواست ہے جو آپ لوگوں کے قریب لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست کریں کہ وہ بھی بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ. یہ جو سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. جہاں جہاں پر آپ لوگ موجود ہیں پلیز تشریف رکھیں. جو آگے موجود ہیں پہلے وہ تشریف رکھیں پلیز. جی میرے سامنے یہ جو بھائی موجود ہیں یہ ان سے درخواست ہے آپ لوگ تشریف رکھیں پلیز. جی کوئی سوال کے لیے کوئی بھائی اگر آنا چاہے یہ موجود ہیں یہاں پر مائکس. If there are any non-Muslim brothers and sisters who would like to ask a question, please can the volunteers raise their hand. اگر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن سوال پوچھنا چاہتا ہے خواتین کے شعبے سے کوئی بھی غیر مسلم ہے کوئی بھی غیر مسلم بہن ہے جو سوال پوچھنا چاہتی ہے اچھا پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں آپ کا نام اور آپ کا پیشہ اور پھر سوال مختصر سا 1 یا 2 سینٹنس میں.
2 सेंटेंस से ज्यादा तो तकरीर हो जाती है. जी हाँ बहन, आप सवाल पूछ सकते हैं. सुनो, how would you? Assalamu alaikum, Dr. Zaid. वालेकुम अस्सलाम. आपका Okay. नाम और आपका पेशा. My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. आपका नाम क्या है? Yashma Asad Gill. यशमा सरगिल. Yashma Asad Gill. जी हाँ. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اب کچھ اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے, تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ ایکٹریس تھی اور وہ ایتھیزم کے جال میں پھنس گئی تھی, اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے. بہت مشکل ہے, اگر میڈیا کے جال میں پھنس جاتے تو نکلنا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کافی لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی. جہاں تک یہ سوال ہے, ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں, اباؤٹ ڈیسٹنی, فری ول, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. یہ سوال بہت کامن ہے, لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے, میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 333 بار 323 ٹائمز 323 بار کہا گیا ہے کل, کالو, ان لوگ نے کہا, اور 323 بار اللہ کہتے کل, ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ کیا سوال ہے, اللہ بولتا ہے کل, کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے, قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں, لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا, میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں, تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر لکھا ہے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں, کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کی کیا معنی ہے. اور یہ سوال جب میں دعوتی میدان میں تقریباً 35 سال پہلے شروع کیا تو یہ سوال مجھے بھی بہت پریشان کر, کسی پوچھا نہیں مجھے, اللہ کی مدد ہے, اللہ کی مدد ہے, جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں. تو پہلے چند سال کافی تحقیق کی, لیکن جواب کوئی کتاب میں ملی نہیں. جواب ملا, پھر میں نے علماء سے پوچھا صحیح ہے, تو انہوں نے بولے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے, اب میں ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچے کو پڑھا رہی ہے, 1 سال پڑھانے کے بعد امتحان کے پہلے ٹیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامینیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئیں گا, یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا, یہ بچہ فیل ہوئیں گا. معاف کرنا, آپ کو مثال بول رہا ہوں, مثال ہے آپ کے لیے.
एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रेडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया, क्या वो बोल सकता है ऐसा? आगे नहीं, आगे नहीं, नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रेडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए, वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से, आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते कि ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा।
لیکن اللہ آپ کی چوائس آپ کے اوپر چھوڑا ہے. آپ کو ہدایت دی قرآن میں اور حدیث میں. آپ فالو کرو نہیں کرو آپ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر فری ول ہے. لیکن اگر آپ کوئی غلطی کرتے آپ ذمہ دار, آپ کوئی اچھائی کرتے آپ ذمہ دار. تو اسی لیے تقدیر کے بارے میں اللہ کو علم غیب ہے. تو جو بھی غلط کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کرواتا. تو یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. Hope that answers the question. جزاک اللہ. ایک ہمارے نان مسلم بھائی ہیں, وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی اپنا نام, پروفیشن اور جامع اور مختصر سوال پوچھیے. جی یہ ان کا مائک پلیز آن کر دیجئے. علاوہ باقی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میرا نام لکشمن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک مرتبہ بھارت میں یا پھر کہیں اپنے بیان میں اس پرکار بتایا تھا کہ جو شروتی اور جو سمرتی جو شاستر ہے تو اس میں سے زیادہ بہترین وہ ہے کہ آپ شروتی جو شاستر ہیں ان کو فالو کریں. دیٹس مین ویداس کو فالو کریں. بٹ آئی ایم فالوئنگ شریمد بھگوت گیتا بیکوز جب ہمارے ماننا ہے کہ جب بھگوان شری کرشن آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو لاسٹ جو بک ہے وہ بھگوان کا گیت یعنی شریمد بھگوت گیتا ہے, تو اس کو میں فالو کرتا ہوں. سو آپ کے مطابق جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ویداس کو فالو کریں, تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ بھی جیسے ایز اے مسلم اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لاسٹ بک ہے جن کا ان کا ماننا ہے کہ ان کے اوپر وہ وحی آئی ہو پوری دنیا امت کے لیے جو کیا بولے رحمت کا وغیرہ یہ ہے جو, تو آپ قرآن مجید کو فالو کرتے, تو آپ اگر خدا کی لاسٹ بک فالو کرتے ہیں تو ایز آپ پرفیکٹ ہے, اور اگر میں ایسا کرتا ہوں شریمد بھگوت گیتا کو فالو کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ امپرفیکٹ ہے. بھائی لکشمن کا بہت اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر میں انڈیا میں کہا ہوں کہ ہندوازم میں دو قسم کی کتابیں ہیں, شروتی اور اسمرتی. شروتی مطلب جو بھگوان کی طرف سے ڈائریکٹ آتی ہے, اور اسمرتی مطلب انسانوں کی لکھی. یہ دونوں میں سے شروتی جو بھگوان کی طرف آتی ہے, جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے, وہ اونچی کتاب ہے. اگر شروتی اور اسمرتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے شروتی بھگوان کی کتاب, نہ کہ اسمرتی جو انسان کی کتاب. بھائی صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ میں فالو کرتا ہوں بھگوت گیتا جو آخری کتاب ہے, آپ فالو کرتے ہیں قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے, تو فرق کیوں؟ بھائی صاحب آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہے. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. سوری, بالکل صحیح, چھوٹی غلطی ہے, کوئی پرابلم نہیں. تو اگر میں ہندو سے کہوں بھگوان سے, تو کیا ہے نا شروتی میں آئے گا. ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام. اگر اللہ کے کلام اور رسول کی باتوں میں ہم کہتے ہیں حدیث میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے قرآن کو. صحیح اللہ کے رسول کی کتاب حدیث اور قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. لیکن کبھی کبھی حدیث ضعیف بھی ہوتے, موضوع بھی ہوتے. اگر ٹکراؤ ہے لیول پہ ہے قرآن. سر جس طریقے سے جو سمرتی شاستر ہے, سمرتی کا مطلب سمرن کرنا, یاد کرنا, ٹھیک ہے, جو یاد کیا ہوا. تو اگر میں آپ کی پرسیپشن سے بات کروں تو جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی تو وہ یاد کرتے تھے پھر وہ سناتے تھے, تو آپ بھی ایک طریقے سے سمرتی شاستر فالو کرتے, یہ میرا کوشچن ہے. نہیں, ہم دونوں کو یاد کرتے ہیں, حدیث کو بھی یاد کرتے, قرآن کو بھی یاد کرتے. لیکن یاد کرنے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کئی مثالیں, کئی پروف ہے. میں لیکچر دیا ہوں از دا قرآن گاڈز ورڈ. یاد ہم دونوں کو کرتے ہیں. یادداشت سے ثابت نہیں کر سکیں گے تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی. صحیح حدیث کے بھی کوئی محدث ہے, وہ بولیں گے میں نے سنا ان سے فلانا سے فلانے سے فلانے سے, پھر جائیں گا صحابہ ان کے پاس, پھر جائیں گا صحابہ کے پاس, پھر جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی میں نے سیکھا میرے والد سے, میرے والد نے سیکھے ان کے استاد سے, جائیں گا پھر جائیں گا صحابہ کے پاس, صحابہ سے جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس. آپ سمجھ رہے نا؟
تو دونوں کا یاد کرنے کا طریقہ سیم ہے، لیکن ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے رسول کا کہنا اور رسول کے اعمال، اسے کہتے ہیں حدیث. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں یاد کی جاتی ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہا ہوں. لیکن ایک ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہے رسول کی طرف سے. تو سر اسی طریقے سے جو ہماری جو کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا، وہ بھی جیسے آپ جو فرسٹ پرائیورٹی جو آپ کی قرآن مجید ہے، تو اسی طریقے سے ہم بھی جو سمرتی میں جو پرفیکٹ جو ون ہے اس کو شریمد بھگوت گیتا سمجھتے ہیں. جانتا ہوں میں، لیکن آپ کوئی بھی ہندو اسکالر سے پیچھے اس سے پوچھے شروتی اونچی ہے کہ اسمرتی، وہ کہیں گے شروتی. بھگوت گیتا جیسے سر شروتی شاستر میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اگر ویداس کے مطابق جو ہمارے شری کرشن ہے وہ بھگوان کے اوتار ہے، تو بھگوان نے جب خود بھگوت گیتا کو بولا تو وہ پھر سمرتی میں کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ وہ آپ کے پنڈت سے پوچھے. بھگوت گیتا مہا بھارت کا ایک پارٹ Yes, ہے. I know. I am the follower of Prabhupada. برابر، آپ سوامی پربھوپاد کی گیتا پڑھ چکا ہوں میں، ٹرانسلیشن جی. پڑھ چکا ہوں میں. تو وہ بھی، اور میرا ان سے جو شری کرشن جو ہے، شری کرشن مشن اسکون، ISKCON, yes. اسکون، یس یس، ان سے میرا 1-to-1 Debate? ڈسکشن بھی ہو چکا. میں ڈسکشن کہتا ہوں، ڈیبیٹ کروں مجھے کوئی پرابلم Sorry, sir. سمجھے نا. انہوں نے بھی مانا کیا یہ شروتی ہے، شروتی ہے نا؟ شروتی ہے، سوری وہ مانا اسمرتی ہے. لیکن کیا کہتے سوامی پربھوپادا، Prabhupada, yes. کیا کہتے وہ؟ بھگوت گیتا از دا نیکٹر آف ویدا. Yes. نیکٹر، Yes. نیکٹر آف ویدا مطلب وید کا نچوڑ. پکا ہوا پھل. ایسا آپ بات کریں گے، میں بات کریں گے. Sorry, sir. Sorry. آپ نے سوال پوچھا، جی میں نے پوچھنے دیا، جی جواب میں دوں یا آپ دوں؟ آپ دیں گے آپ سنیں گے ذرا. ضرور. تو سوامی پربھوپادا کہتے ہیں، وہ کہتے کہ وید جس طریقے سے گائے ہے، وید گائے اس کا دودھ نکالتے، وہ ہے بھگوت گیتا. برابر. وہ کہتے میں مانوں نہ مانوں الگ بات ہے. تو میں نے ان سے کہا ایک ہوتی ہے اسمرتی جو بھگوان کی طرف سے ہے، ایک ہے انسان کی طرف سے لکھی گئی کتاب. بھگوان سے لکھی گئی کتاب کا نچوڑ ایک انسان لکھے تو کیا بھگوان کی کتاب سے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور جواب ہے نہیں. نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. اگر بھگوان کی کتاب قرآن مجید ہے، ایک انسان اس کو سمرائز کر کے لکھے گا، کوئی بھی ترجمہ قرآن کا 1% بھی نہیں ہے. تو ترجمہ ہے وہ انسان کی طرف سے. قرآن از دا موسٹ انٹرانسلیٹیبل بک ان دا ورلڈ، کیونکہ قرآن اتنی مہان کتاب ہے. انسان جب ترجمہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کا گلمپس دے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے قرآن کا ترجمہ قرآن سے بہتر ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جب میرا بحث ہوا، اسکون نے بولا ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہتے، لیکن یہ ہمارا ماننا ہے. تو میں نے ان سے کہا اگر وید کانٹرڈکٹ کرے بھگوت کس میں مانیں گے؟ وید میں ہی ماننا چاہیے آپ کو. کانٹرڈکٹ نہیں کیا تو الگ بات ہے، آپ سمجھ رہے. تو وید از دا ہائیسٹ بک، سب سے اونچی بک وید ہے. وید کے بعد آتے اپنشد. اسمرتی میں سب سے اونچی ہے بھگوت گیتا، اسمرتی میں، شروتی سے اونچی نہیں ہے. اگر کچھ لوگ مانتے ہیں شروتی سے اونچے، وہ ان کی غلط فہمی ہے، میں کیا کروں؟ آپ سمجھ رہے نا. اگر کوئی غلط فہمی سے مانتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ ہے ہندو اسکالرس کا کہنا، میرا کہنا نہیں. تو ایک آدمی غلط سوچتا ہے، اس کی سوچ ہے، آپ سمجھے. مت چاہے شروتی میں مانو، بھگوت گیتا میں مانو یا وید میں مانو. بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 20 میں، میں کہتا ہوں بعد میں آپ دیکھ لیجئے. اچھا بولے. Those who are entangled with material things, they worship demigods. Chapter number 7, verse number 18, 19, 20. کھول کے دیکھ لیجئے. Yes. آپ کے پربھودا کی ٹرانسلیشن ہے یہ. Those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. اور یہ ورڈ materialistic ٹرانسلیشن ہے سوامی پربھودا کا سنسکرت سے. کہہ سر یہ چیپٹر نمبر 9 ہے، سوری ورس نمبر 25. یانتی دیوا ورتان. وہ نہیں آپ چیپٹر نمبر 7 دیکھیے. آپ کیوں 9 کھول رہے؟ آپ کو 7 اور 9 میں فرق لگتا ہے کیا؟
ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट करो, आप 9 में जा रहे। Yes, but I am not the worshipper of demigods. Demigods are अब मैं different. आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या नहीं, देखो ना। जी एकदम परफेक्ट है। क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं नहीं सर, मेरे भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं ही कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, बराबर? तो आप अगर मैं 7 कोट करूँ, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9। अरे भाई, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ, बराबर ना? ओके। मैं स्वामी प्रभुपादा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, हूँ क्या नहीं? Yes. मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करते, यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृ व्रता भूति यान्ति भूतेज्या यान्ति मत यज्ञो विपाम। जो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है तो आप कृष्ण की मानते पूजा हैं कर। कि भूत परस्ती गलत है, मानते हैं आप? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा भूत परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभु बताने के डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप आल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्ण। मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी हम बहस नहीं कर, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? तो ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े क्या नहीं? नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़े क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सबर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही भाई, मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सबर कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना? मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है वेदासेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, ना तस्त्रपतमस्ति। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्त्रपतिमास्ति। प्रतिमा मीन्स अक्स, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। प्रतिमास्ती, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूँ? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। समझ गया। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपादा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपादा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो, क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन। दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, बराबर ना?
थैंक यू। आप जाके फिर से तहकीक करो, चलिए सर। बराबर ना। आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है, कोई मुझसे डिबेट करने चाहता है तो मेरे टक्कर का लेकर, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहे हैं जाकिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई, नहीं क्या नहीं मेरी इज्जत। आपको मैंने सुना है अभी फिर से बात कर रहे हैं, आप फिर से बात कर रहे हैं भाई। आपके श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं वो नहीं आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर, किसके भक्त है? कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते। उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवत गीता को रख दिया। मेरे डिबेट में एक श्लोक ने बोली भगवत गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में बाय मेमोरी। सही से याद नहीं। तो मेरा कहना ये है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 खर्चा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। नो सर। 20,000 वन सिटिंग, बराबर। और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी ना डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है। नो सर। समझे ना। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपाद तो बोलते ना कुरान पढ़ना हराम है, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते सर। माशा। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, नो। बराबर ना। ठीक है। अब इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो। आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, यस, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपादा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर। बराबर ना। थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा। इंशाल्लाह मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक मिनट। कोई और भाई जो नॉन मुस्लिम, अगर कोई भाई सवाल करना चाहें? कोई और नॉन मुस्लिम भाई या मेरी बहन सवाल करना चाहे? नॉन मुस्लिम, पहला हक कोई नॉन मुस्लिम भाइयों का है। अगर वो ना हो तो फिर हम जाएंगे अपने मुस्लिम बहन भाइयों की तरफ। Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I am a social media influencer. I am having. मेरे भाई अब्दुल बासित जी पहले गैर मुस्लिम खत्म हुई है, जी पूछा है वो इन्होंने मुझे। तो मुसलमान इट गोज टू दैट सेक्शन, लेडीज हम इक्वल है ना। आप जेंट्स का खत्म हो, लेडीज से पूछेंगे, आपकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। इन्नल्लाह मा साबरीन। इन्नल्लाह मा साबिरीन। जी हाँ बहन जी, अगर कोई गैर मुसलमान इसमें भी पूछना चाहता है तो लाइन तोड़ के आगे आ सकता है, इंशाल्लाह उनके सवाल का हम पहले जवाब देंगे। जी हाँ बहन, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे,
اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کی برائیاں جڑ پا چکی ہیں. اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا, وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر. اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلس کو؟ ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں, وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی. میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں, اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے. آگے نہیں آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے. ماشاء اللہ. آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاء اللہ بہت اسلامک ہے, اجتماع ہوتا ہے, لیکن وہاں پیڈوفائل اگر میں صحیح سنا ہوں بہت کامن ہے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے. سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے. بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے, پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز مسجدوں میں جاتے ہیں. بہن آپ نے سوال پوچھا, آپ ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا, میرا جواب سننا چاہتی کیا نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کیا نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. سر ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے, پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کیا نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے, پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. ہو ہی نہیں سکتے. کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. کون سا چیپٹر ہے, کون سا ویسے کا پیڈوفائل کرنا چاہیے, کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے, دوسرے بار, دونوں بات تو صحیح. اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا. یہ بولنا اسلامک ہے, خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا, اور آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا, یہ تو پرابلم ہے. کیا ضرورت ہے پیڈوفیلیا؟ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر, میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے, آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے, پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا. دس از کال. یہ کیا ہوتا ہے, آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے کہ بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے, الزام لگاؤ, سوال پوچھو, کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, 20,000 25,000,
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے، پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے نہیں. وہ کین یو ہیو دی نیکسٹ کوسچن؟ دوسرا سوال. مائک اوپن کیجیے گا ان کا، رائٹ سائڈ والا مائک اوپن کیجیے گا. وہ کہہ رہے جی کرے. Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے. میں ایک معصوم بچہ، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا. کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں. ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے، ایک معصوم بچہ، اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے، ریلیجن کیا ہے، اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا ہندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے، اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو. تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے، وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، خیال بھی کرتا ہے، بہت نائس انسان ہے. لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا انجسٹس ہے؟ بھائی صاحب اپنے نام کیا کہ آپ کا؟ عبد الباسط رند. عبد الباسط رند. رند از اے بلوچی کاسٹ ٹرائب ہے میرا. رند. جی رند. عبد القادر اسلام. عبد الباسط. عبد الباسط. یس. شیخ عبد الباسط اچھے قاری تھے ماشاءاللہ. بھائی عبد الباسط نے بہت اچھا سوال کیا. بولا میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوں، میرے والدین مسلمان تھے اور ہے الحمدللہ ہے. نہیں آپ نے تھے بولا لیکن نا ریکارڈنگ ہے، میں غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہے مسلمان ہے. جو ان نے پڑھایا میں نے قبول کیا. میں لکشمن بھائی ہندو تھے، ہندو بن گئے. عبد الباسط نے کہا جو میرے والدین نے کہا میں نے مان لیا. عبد الباسط صاحب اگر آپ کے والدین آج کہتے 2 + 2 = 5 آپ مانیں گے؟ نہیں مانوں گا. تو یہ بولنا کہ جو والدین نے سکھا میں مان گیا صحیح نہیں ہے. جب آپ بچے تھے تو شاید مان جاتے تھے، برابر. 2 سال کی عمر میں ماں نے بولی 2 + 2 = 5 تو آپ ہاں بولیں گے، برابر کہ نہیں؟ آج بولیں گے تو آپ مانیں گے. ویری گڈ. تو اسلام کا یہ کہنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر قلم نہیں لکھی جائیں گی، مطلب وہ معصوم ہے. اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالغ ہے، 25 سال 30 سال 35 سال پتہ نہیں، یہاں سے دور سے دکھ رہا نہیں تھا، لیکن بالغ تو ہے نا. اگر کوئی غیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے سے پہلے 10 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ معصوم ہے. سمجھ رہے؟ لیکن ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی وہ ذمہ دار ہے، والدین کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا ہے. آج کی تاریخ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے والدین بولیں گے 2 + 2 = 5 آپ مانیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. اس کا مطلب آج آپ کی والد آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے، آپ کے پاس ہوش و حواس آیا، آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ مان لیں گے غلط چیز کو، لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں مانیں گے. آپ اپنی والد سے محبت کرتے، والدین سے محبت کر، اس کا مطلب نہیں کہ آپ خلاف ہیں ان کے، لیکن ابھی آپ بالغ بن گئے. سمجھ گیا؟ تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین، قرآن کیا آتے ہیں کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے، یہ کافی نہیں ہیں. قرآن کیا آتے ہیں؟ تو اس کا مطلب اگر 55 میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلم خاندان سے غیر مسلم خاندان سے، اگر بالغ نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے، وہ
जहन्नम में नहीं जाएंगे। काफी एक बार बालिग हो जाते, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते और वो बुत परस्ती करने लगता है। बच्चा है तो माफ हो जाएगा, बालिग हो जाता है, उसके बाद समझ आ जाती है तो वो जिम्मेदार है। तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में, शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है तो वो जिम्मेदार है। पहला मुझे ये कहने के लिए कह दो, क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। मैंने कह दिया, ईमान, अमल सालिहात, ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ। 4 चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आमतौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आमतौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, और समझ रहे, तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? जी जी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते उसके सब गुनाह माफ। आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना। हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते हैं छोटे मोटे। तो ये कहना तो ये अल्लाह सुब्हाना व ताला का हिकमा है, ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है कि गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही कम है। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। वो खातून क्या कह रही थी? क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते, जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है, क्या पीडोफिलिया है, तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, नाम के होंगे, कलमा पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी हैं, ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको, कोई भी गुनाह। लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई। ये हमें गलत फहमी है। मैं भी जो मुझे भी पता नहीं मेरी जन्नत की टिकट है, इसीलिए मेहनत करता हूँ, रात जागता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल हर रोज 70 बार इस्तिगफार करते थे। कितने बार? 70 बार। अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में, सबसे बेहतरीन मुसलमान 70 बार इस्तिगफार करते थे। कहते थे कि मेरा रब जो मुझे इतने नियामत देता है, मैं जो कुछ करता हूं माफ करता है, मैंने इस्तिगफार करूं तो कौन करेगा? तो ये आज के हमारे माशरे में गलत फहमी है कि हम मुसलमान हैं तो बस जन्नत की टिकट मिल गई हमें, हम दुआ करते अल्लाह ताला में माफ करे। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर कोई गैर मुस्लिम पैदा होता है और बालिग बनने के पहले मर जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। बालिग बनने के बाद उसकी गलती है, इज रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरीके से बोलते 2 जमा 2 5 में नहीं मानूंगा, तो वो क्यों मान रहे? बुत परस्ती गलत है। और मेरे हिसाब से 2 जमा 2 5 और बड़ी गलती है बनिस्बत बुत परस्ती करना, समझ रहे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक, हमारे मालिक, जिसने इतने नियामत दी हमें, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैथ्स में गलती करना थोड़ी गुनाह है क्या? अगर कोई मुस्लिम 2 जमा 2 5 बोलेगा जन्नत में जाएगा, आप बोलेंगे भाई इल्म नहीं है,
मैथ्स में कमजोर है, बराबर कि नहीं? आप थोड़ी उसको मर्डर थोड़ी कर सकते, आप उसको बिल्कुल नहीं कर सकते ना। तो कौन बना गुनहगार? 2 जमा जो 5 कहने वाला कि जो बुत परस्ती करता है? बुत परस्ती ऑब्वियसली। अल्लाह ने हमको इतनी नियामत दी, बराबर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते? कितने लोग शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे कपड़े दी, इतने अच्छे गाड़ी दी, खाना दिया? हम कितने बार शुक्र अदा करते? कितने बार हम शुक्र अदा करते? पानी पीना, अगर कुछ दिनों के लिए 2-3 हफ्ते के लिए पानी नहीं मिला मर जाएंगे, कितने बार शुक्र अदा करते? मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से कितने लोग ने अल्लाह का शुक्र अदा किए कि हमें सांस ऑक्सीजन दे रहे हैं? कितने लोग ने शुक्र अदा किया? अल्लाह का हाथ ऊपर करो। सांस के लिए, सांस के लिए, सांस के लिए, पानी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं। जो अल्लाह ताला हमें एयर दे रहा है ताकि हम जी सके, आधे घंटे के लिए हमें हवा नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, कितने लोग ने शुक्र अदा किया अल्लाह का सांस के लिए? 4-5% है माशाअल्लाह। शायद आपने मेरा लेक्चर सुने, आपने लेक्चर सुने थे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? कौन लोग ने सुने मेरा लेक्चर आज के पहले? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह, उससे बड़ी तादाद है। मतलब अपने अगर लेक्चर सुने तो लेक्चर में बोलता हूं मैं, यहां जरा वक्त की किल्लत थी तो लेक्चर के बाद बोल रहा हूं मैं। जो सांस लेते उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम कितने नाशुक्र अदा है, हम कितने एहसान फरामोश है। अल्लाह ताला फरमाते जब अल्लाह ताला आपके सारे मुश्किलात दूर करता है अल्लाह को भूल जाते, मुश्किल में आते फिर से अल्लाह को याद करते। तो रिगार्डिंग अ क्वेश्चन, अगर आप गैर मुस्लिम बालिग हो जाता है, होने के बाद उसे माफी नहीं, होने के पहले माफी है। सर ये मैं आई एम लकी कि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, मुझे ये सारी बातें पता चली। लेकिन बराबरी में अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो जाता है तो ये उसकी तो गलती नहीं है कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए तो ज्यादा मुश्किल है। आपने मेरा सवाल का जवाब सुने कि नहीं सुने? जी जी बिल्कुल सुना, बिल्कुल मैंने जवाब दिया कि नहीं इसका? सर लेकिन मतलब पैदा होने पे तो उसका हक नहीं है, वो मुस्लिम में भी पैदा हो सकता है और उसमें भी। आपने मेरा जवाब सुने कि नहीं सुने? सुना बिल्कुल। मैंने आपका सवाल का जवाब दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल। तो दिया तो फिर से क्यों दोहरा रहे? मैंने साफ कह चुका हूं, मुसलमान फैमिली में पैदा होना जन्नत की टिकट नहीं है, और गैर मुसलमान फैमिली में पैदा होना जहन्नम की टिकट नहीं है। लेकिन उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा ना जो क्रिश्चियन होगा। आपको लगता है, आपको लगता है, क्योंकि आपको गलत फहमी है कि मैं 100% जन्नत में जाऊंगा। मुझे तो मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं दुनिया भर घूम रहा हूं, क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो जन्नत में जाएगा, लेकिन कलमा पे अमल तो करना चाहिए। हम जो मुसलमान के हालात देख रहे मुझे लगता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे मेरे जवाब को? जी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। हम 25% है, कितना? 25%। 2 बिलियन, 2 बिलियन कितने अरब होते? 2 अरब, 2 अरब, 2 अरब, अरब तो बहुत है यहाँ। तो ये हमारी गलत फहमी है, हम गलत फहमी के शिकार है कि हम जन्नत में जाइए। हम कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमाते कुरान मजीद में, कोई भी काफिर अल्लाह के जस्टिस को डिनाई नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरी से नाइंसाफ, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, वो कहेगा अल्लाह ताला मुझे और एक मौका दे दे। अल्लाह बोलेंगे खत्म हो गया टाइम, इस दुनिया में बहुत मौके दिए, बराबर ना? बहुत से लेक्चर मिले, हो सकता है जाकिर नायक का लेक्चर सुना। अभी मेरे लेक्चर सुनने के बाद लक्ष्मण मेरे लेक्चर सुनने के बाद बुत परस्ती कंटिन्यू करेगा, आप उसे दोषी ठहरेंगे कि नहीं? बिल्कुल, आपने लॉजिकल बताया कि अगर वो आखिरत में बोलेगा अल्लाह ताला मुझे पता ही नहीं था बुत परस्ती गलत है, अरे मैं तो स्वामी प्रभुपदा की बात माना, वो डॉक्टर जाकिर बात ने माना, फंस जाएगा कि नहीं? और आपको शायद पता नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक की बात आज की तारीख में करोड़ों गैर मुस्लिम सुनते, करोड़ों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मेरी बात है, मैंने कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, मैं छोटा सा दाई हूं, अल्लाह से फरमाता हूं, तो हमारा ये फर्ज है जो भी गैर मुस्लिम मिले उनको बोलो। आपने कितने गैर मुस्लिम को दावत दी? आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है,
मैं आपकी ज़ाती जिंदगी में जाना नहीं चाहता हूँ. यूट्यूब इनसे अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, इस्लामिक भी होते हैं, गैर इस्लामिक भी होते हैं. मेरा अब भी यूट्यूबर से ये चैट हुआ था, पॉडकास्ट, बराबर ना. तो ये चीज है कि आप देखना चाहिए. आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ. आपके कितने मिलियन है फेसबुक पे? टिकटॉक पे 3.7 मिलियन है. टिकटॉक तो मुझे बैन कर दिया क्योंकि मैंने मेरे चाइनीज भाइयों की तरफ से क्या, तो मुझे बैन ही कर दिया. तो एक अपने गवर्नर साहब के बेटे, मेरे बेटे, उनके बेटे ने परसों मेरी वीडियो ली, पॉडकास्ट ली. बोले अब्बा 1.5 मिलियन पहुंच गया, मॉर्निंग में आउट. बोला अरे काट दिए क्यों? मैं बोला भाई टिकटॉक और मेरी टिकटॉक से दुश्मनी ने, टिकटॉक को मेरी से दुश्मनी है. आप समझे ना. आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में, इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना वीगर मुस्लिम का सपोर्ट किया. आप भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी बैन कर देंगे, तो संभाल के रहना. आप समझे ना. बिल्कुल. अच्छा, मैं इससे टिकटॉक से मैं हुई नहीं. आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है? फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं. 1.5 लाख होने वाले हैं. मेरे अभी 24 मिलियन हुए 2 दिन में. माशाल्लाह. 24 मिलियन. तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ क्या नहीं? बिल्कुल है. आपके यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे 265K. 265. माशाल्लाह, मेरे 4 मिलियन अभी हो गए 2 दिन पहले. माशाल्लाह. मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूँ ना. तो मेरा पेशा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तकरीर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह. बराबर कि नहीं? बिल्कुल. अभी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का मौजूद क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग. लेकिन व्लॉगिंग के बीच में कोशिश करता हूँ कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूँ कुछ माशाल्लाह. मौजूद पे बात. लेकिन सही तो ब्लॉगिंग ही है ना. बिल्कुल. मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया. तो ये तो है ना, अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ. भले आपका जो फॉलोअर्स आधे भी हो जाएंगे, 10% मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो. मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे. आपकी जो आपको पैसा मिलता है कब यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है. मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूँ. मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा. अरे भाई, मुझे जन्नत जाने के $50,000, आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा. मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है. आपके चैनल पे लड़की आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी. अरे क्यों मुझे जाना, मैं जाने. भाई मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन. कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती. मेरे हिसाब से मैं भी सोशल मीडिया में आई एम एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया. नो ब्लॉगिंग, ओनली लॉगिंग टुवर्ड्स अल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. और जरूरत ही नहीं, अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है, तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं भाई? यूट्यूब से हराम कमाई हराम है. यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो. आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे. लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? नहीं कर सकते. अपने माशरे में पीडोफिलिया फैलेगा इसके वजह से. आप समझ रहे ना? हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूं. कमाने का यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम, कमाना तो छोड़ दो. मैं कमा सकता हूं, 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना? मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में. मेरे यूट्यूब के जरिए कितने लोग $10,000, $50,000 पर मंथ कमाते. थंबनेल पे क्या डालते? फोटो डाल देते लड़की का. मेरे इसके पर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन. मैं सवाब कमाऊंगा ना. वो क्या कमाएगा? पैसा और नर्क. मैं बोला नो कॉपीराइट, पैसा तू कमा भाई, मुझे अजर कमाने दे.
मैं अगर हिट करूंगा ना उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, बराबर कि नहीं? मैं बोलता हूँ नो कॉपीराइट। जाकिर नाइक ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय कौन है? गूगल करूंगा, अरे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मुझे क्या पता, समझे ना? मेरा वीडियो लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मेरे वीडियो के ऊपर शैडो बैन पता है आपको ना? शैडो बैन है। मैं बोला भाई काम करो, पैसा कमाओ, मुझे सवाब मिलने दो। मैं रील्स करता हूँ मेरा वीडियो, पहले 100,000 1 मिलियन, अभी 2,000 3,000, अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं, मैं तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज्ड इन सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया में स्पेशलाइज्ड है। किस तरीके से थंबनेल बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं कहता हूं मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह सेंटर्ड। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह की तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह की तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाअल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह आगे तो। और अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा, जो रिस्क है आपके इसमें आएगा, कौन निकाल नहीं सकता है? अल्लाह देखता है हराम का रिस्क है हलाल का रिस्क। आप समझते हैं कि आप ऐड बंद कर जाएंगी तो रिस्क बंद हो जाएंगी, ऐड बंद करो रिस्क डबल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। आप बोले आप मुझसे इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल सही, टोटल इन्फ्लुएंस नहीं हुए। अगर टोटल इन्फ्लुएंस होते थे तो इंशाअल्लाह आप डॉक्टर इसरार अहमद से इन्फ्लुएंस है। आप अगर डॉक्टर इसरार अहमद को बोलेंगे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, खुश होंगे वो? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको अजर दे, आप अच्छा काम करें इंशाअल्लाह। खाली थोड़ा ट्विस्ट लेके आइए। तो जिसने मेरा पॉडकास्ट किया, जो भी किया है, मैं उसको भी हिदायत दी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने भी नया चैनल इस्तेमाल किया, अच्छी बात है, करो भाई। एक दिन में 1.2 मिलियन, एक दिन में कितना? 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन व्यूअर। मेरे बेटे ट्रैक कर रहे थे, 2 दिन में 2 मिलियन। अब भी पॉडकास्ट लिया, मलेशिया आए थे मेरे पास लेने के लिए। हाँ लो भाई, चलो भाई, पाकिस्तानी है, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 मिलियन के ऊपर हो गया एक हफ्ते में, एक दिन में 1.2 मिलियन। ये मैंने वो वीडियो देखी है, अच्छी है क्या? अच्छा लगे 1.2 मिलियन एक दिन में, 24 घंटे से कम, अच्छा है कि नहीं? मैंने खुद यही सोचा था कि आपका अकाउंट जो है शैडो बैन है, क्योंकि दूसरों को इतने व्यूज मिल रहे हैं, आपको उतना। हाँ, मेरा चैनल बैंड है, मैंने बैंड हूँ। टिकटॉक में मैं बैंड हूँ, टिकटॉक पे पूरा बैंड, क्योंकि मैं, मेरे भाई जो है ना चाइना में, मेरे लिए दिल उनका है। टिकटॉक बैन करेगा क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह मुझे बैन नहीं करना चाहिए, बराबर ना? बराबर। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ हमारे देश के, मुसलमान देश के, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछते विगर मुस्लिम के बारे में, हमको पता ही नहीं। अरे कैसा पता नहीं? आप अगर मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपसे पूछा जाता है विगर मुस्लिम के बारे में, आपको बोलते पता ही नहीं। क्या हो गया हमारे माशरे को? अगर हमारे भाई विगर मुस्लिम उन पे जुल्म हो रहा है, आप बोलते पता ही नहीं। जब मैं डंकी की चोट पे उनको सपोर्ट किया मलेशिया में, टिकटॉक पे बैन नहीं करते, किसको पता है ना? जाकिर नाइक को। तो मेरा गर्व से, अच्छा माशाअल्लाह, शैतान ने मुझे बैन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां के दरवाजे बंद तो यहाँ के दरवाजे खुले। अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं आपको, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है आपकी, इम्तिहान लेता है। भाई मैं टेस्ट करूंगा आपको क्या करने का। अल्लाह सेंटर बनो, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आओ, अल्लाह इन्फ्लुएंसर बनो, इंशाअल्लाह दुनिया में फायदा होगा कि नहीं होगा, आखिरत में तो आपकी जन्नत कंफर्म। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। ये सेंटर से मैं दरख्वास्त करूंगा, सेंटर में अगर माइक मौजूद है तो इनको मौका दिया जाए। इससे पहले मैं एक पर्स मेरे पास आया, उमर सुफियान है कोई जिनका ये पर्स हो, ये निशानी बता के सिक्योरिटी वालों से कलेक्ट कर लें प्लीज। सेंटर से मैं दरख्वास्त करूंगा, सेंटर में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हैं तो पहले उनका हक है, वो सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल एंड आई एम ए स्टूडेंट। सर मेरा ये सवाल था कि कुरान में आता है कि 2 लोगों के लिए कत्ल की सज़ा सुनाई गई है, एक जो फसाद फिल अर्द करे और दूसरा जो किसी का कत्ल करे। लेकिन जब हम हदीस का मुआयना करते हैं तो हमें एक दूसरी टाइप भी मिलती है कि
جو مرد اور عورت شادی شدہ زنا کریں تو ان کے لیے بھی قتل کی سزا ہے، تو ہمیں کس چیز کو ماننا چاہیے؟ صاحب نے پوچھا قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ جو ارض میں فساد کرے یا کس کا قتل کرے ان کے لیے سزائے موت ہے. حدیث میں ملتی ہے کہ جو زنا کرے شادی شدہ قتل ہے. کس پہ عمل کرے؟ دونوں پہ عمل کرنا چاہیے. یہ کوئی سوال ہے؟ اللہ کی بات پہ بھی عمل کرو، اللہ کے رسول پہ. قرآن کیا آتی اللہ رسول رسول. قرآن میں لکھا ہے، کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر جو زنا کرتا ہے ان کے لیے ان کو کمرے میں بند کرو تب تک جب تک ایک نئی سزا نازل نہیں ہوتی ہے. یہ سورہ نساء سورہ نور کی آیت ہے اور حدیث میں نازل ہو گئی. تو دونوں فالو کرو، قرآن بھی فالو کرو اور حدیث کو بھی فالو کرو. اس میں کوئی ڈیفیکلٹی کی بات نہیں. جی، اگر بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہے میری لیفٹ سائڈ سے تو میں ان کو موقع دینا چاہوں گا. اگر کوئی غیر مسلم بہن ہے تو پہلے ان کا حق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. اپنا نام بتائیے، اپنا پروفیشن بتائیے اور جامع اور مختصر سوال، اختلافی سوال سے گریز کیجیے. السلام علیکم کامران بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میری 18 سال پرانے اپنے استاد سے ملاقات کا بہت شکریہ. میں روحانی استاد مانتی ہوں ان کو، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ عربی کا کورس شروع کیجئے جس آئیڈیا کرا. میری آپ سے بہت بہت گزارش ہے، اللہ آپ کو اجر دے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دادا جان ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے، تو وہ مسلمان کرتے تھے لوگوں کو. تو ہم لوگ ٹھٹھا میں رہتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، وہاں کرسچن بھی ہیں مسلم بھی ہیں. تو ذاکر صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا 2009 میں، 2009 سے میں فالو کر رہی ہوں، مگر میں ہندوستان نہیں جا سکی کچھ بارڈر کے ایشوز کی وجہ سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ میں 18 سال سے تبلیغ کر رہی ہوں، بائبل کا بولا تھا کہ آپ اسٹڈی کریں اور اسٹڈی کر کے ان کو بتائیں کہ کہاں غلطی ہے. تو میں نے کی اور میں نے مسلمان کیا بہت ساری اپنی دوستوں کو اسکول لائف میں، اور ابھی بھی عملی زندگی میں کر رہی ہوں. میری دوست ہے، فیملی ہے، وہ جو ہے نا بولتی ہیں کہ حوالہ دیتے ہیں گیتا سے، رامائن سے، تو اس میں کہتے ہیں آخری اتار رسول پاک ہے. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ دو سینٹنس سے زیادہ بات کرنا تقریر کا وقت ختم ہو گیا. میں معذرت چاہتی ہوں. میں آپ سنیے، آپ نے کم از کم 2 منٹ تو بات کر چکی ہے جی. آپ نے کم از کم 10 سینٹنس بول چکی ہے جی. اس میں کوئی سوال تھا نہیں، تو دوسرے کو موقع دیجیے. نہیں، رامائن اور گیتا کا بتا دیں، اس میں آخری اتار بولا گیا محمد رسول پاک کو، تو وہ کہتی ہے کہ وہ سچی کتاب ہے ہماری. آستے سے مائک ذرا دور کھڑی رہیے. وہ بولتی ہے کہ کون بولتی ہے؟ میری دوست ہیں جن کو میں نے تبلیغ کی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بولتی ہیں آپ کے ذاکر نائک صاحب میرا ایک سوال کا جواب دیتے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی کہ رامائن اور گیتا میں جو لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول پاک جو آخری اتار ہے تو ہماری کتاب سچی ہے، اور اس سے حوالہ کیوں دیتے وہ؟ اگر بائبل سے دے 4 کتابیں اعلامی ہیں اور میں نے اسٹڈی کیا اور زبور. بس سوال ختم ہو گیا. جواب سنیں گے کہ نہیں؟ جواب بھی آپ کو دینے کا. جی جی جی. اب سوال چھوٹا تھا، اتنے چھوٹے سوال کے لیے آپ 10 سینٹنس آگے 10 سینٹنس پیچھے، لوگ کو سوال ہی گم جاتا ہے. سوال چھوٹا تھا. میری ہندو دوست کہتی ہے، ہندو سہیلی کہتی ہے کہ ذاکر نائک کہتے ہیں ہندو کتاب میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو میری کتاب صحیح ہے. برابر ختم. ابھی جواب دیتا ہوں میں. اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ اگر میری ہندو کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور میری ہندو کتاب صحیح ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے آپ کی کتاب اس پورشن جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، وہ 100% صحیح ہے. ایک میتھمیٹک کی کتاب میں 4 ایکویشن ہیں. ایک میں لکھا ہے 2 + 2 4، دوسرے جگہ لکھے ہے 3 + 3 6، تیسرے جگہ لکھے ہے 4 + 4 10. تو کیا تینوں چیز صحیح ہے؟ 2 چیز صحیح ہے، 1 چیز غلط ہے. برابر؟ ہاں کہ نہیں؟ پہلے 2 چیز صحیح ہے، 2 + 2 4، 3 + 3 6، 4 + 4 10 نہیں ہوتا ہے، 8 ہوتا ہے.
अगर एक चीज सही है जरूरी नहीं सब चीज सही है। उनको बोलिए जो चीज सही है हमको चेक करना पड़ेगा। कुरान की मानी है फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। कुरान से जो मिलता है हम उसे मानते, कुरान से जो नहीं मिलता है नहीं मानते। आपके भगवत गीता, आपके वेदा में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी किताब में गलत चीज भी लिखी हुई है। आपके किताब में जो लिखा है बुत परस्ती गलत है, वो सही है। आपके किताब में लिखा है कि शराब पियो, वो गलत है। तो एक चीज सही होने का मतलब नहीं पूरी किताब सही है। हमारी पूरी किताब 100% कुरान सही है। आपकी किताब में मिक्सचर है, सही भी गलत। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ग्लास ऑफ पानी लेता हूं, उसमें 2 बूंद गटर का पानी डालता हूं आपके सामने, आपको पानी को पीएंगे? क्यों? 2 बूंद, नॉट इवन 1%, 2 बूंद क्यों नहीं पीएंगे? क्यों नहीं पीएंगे? क्योंकि मिलावट है। तो अल्लाह की किताब जो वाहिद किताब है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह रात में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल नजलिन किताब, हर दौर में हम किताब नाजिल करेंगे। 4 किताब का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन अल्लाह ताला ने कई और किताब नाजिल की। मिसाल के तौर पे सूफ़े इब्राहिम, कई किताबें नाम से हम नहीं जानते, लेकिन सारे किताब उस वक्त के लिए थे, उस दौर के लिए थे। और अल्लाह ताला क्योंकि वो किताब क़यामत तक सही नहीं रहेंगी, अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया कि उसे हम महफूज रखेंगे। जहाँ कुरान मजीद का सवाल है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान मजीद नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो ये किताब में कोई गलती नहीं, 100% प्योर है। आपकी सहेली को कहो ये 100% की किताब की तरफ आओ जो सही है, और इंशाअल्लाह आपको निजात मिलेगी। लास्ट टू क्वेश्चंस। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो पहले उनका हक है, कोई अगर मौजूद है इनकी भी। हाँ मैं बताऊं। सर ये मेरा सवाल है कि अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए। मेरा नाम है अली हमजा और मैं मुस्लिम कमेटी से हूँ। मैंने एक लड़की से शादी की थी, हिंदू लड़की से, मुस्लिम करके। अलबत्ता उससे एक मेरी बेटी पैदा हुई, तो अब वो मुझसे डिवोर्स मांगती हैं और वो बच्ची भी मांगती हैं, और वो कहती हैं कि इस बेटी को मैं साथ ले जाऊंगी और अपने मज़हब में कन्वर्ट दोबारा होना चाहती हूँ। अगर मैं बच्ची दे देता हूँ और वो अपने मज़हब में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब यही सवाल। भाई साहब ने पूछा कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की, फिर कहा कि शादी करने के पहले कन्वर्ट कर लिया। ये कहा कि बच्चे पैदा हो गया, अभी डिवोर्स चाहती 1 साल बाद, और वो मेरी बच्ची को लेके आना चाहती, उनमें क्या इसकी जिम्मेदारी मेरी है? पहले ये पूछना चाहता है अपने कन्वर्ट सही तरीके से क्या गलत तरीके से किए? सर कन्वर्ट पहले किया, पहले मुस्लिम किया कराची नौरी टाउन से। कन्वर्ट जो किए अपने, मैं कहता हूँ रिवर्ट, सही तरीके से किए या गलत करे थे मैं नहीं जानता हूँ। सही तरीका मतलब सही तालीमात दी कुरान मजीद की, वो असल में कुरान से मुतासिर हुए कि आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा, हो सकता है वो अली हमजा के इश्क में कन्वर्ट हो गई, बराबर ना? वो अल्लाह के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए। आपके इश्क में कन्वर्ट हो गई तो मैं भी आपकी गलती है। कन्वर्ट करके बच्ची पैदा हो गई, बच्ची को भी लेके जाएंगे टेंपल में, गलती किसकी है? अभी आप बोलिए मुझे, गलती किसकी? हाँ आपकी। अब क्यों सवाल पूछ रहे फिर? सर ये सवाल तो सवाल ये है, अभी ऑपरेशन हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करने पड़ेगा। आप उनको मेरे कसट दिखाओ, मेरी वीडियो दिखाओ। सर आप 1 साल आपसे शादी की, आपको 100% बस आता कि नाम के लिए कन्वर्ट की, चलो हो तो गई कन्वर्ट, उस टाइम भी दावत नहीं की आपने, सही है क्या? सच बोलो। सर आपका बयान लेट हुआ, वो चले। सुनिए मेरी बात, आई थी। सुनिए मेरी बात। आपने शादी कर ली, चलो कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता था कि नाम के लिए कन्वर्ट हुई, उस टाइम तो अब सही दावत देने का था उसको, बराबर कि नहीं? बराबर। आपने बोले चलो कन्वर्ट हो गए, अभी गए बाहर में, क्या फर्क पड़ता है?
यानी आपने सूरे अल असर के तीसरे पार्ट को वतवासौ बिल हक पे अमल नहीं किया, बराबर? जन्नत में जाने के लिए वतवासौ बिल हक भी जरूरी है, अपने खुद की बीवी के साथ नहीं करा तो अल्लाह से पहले माफी मांगनी पड़ेगी। अभी प्लास्टिक सर्जरी करो, आप समझे ना? अगर आपकी बीवी डिवोर्स लेती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में शरिया कोर्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर शरिया के हिसाब से आपकी बीवी इस्लाम छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ती है तो आपके बेटी को नहीं लेके जा सकती। अगर वो मुस्लिम होती थी तो काजी फैसला करेगा बच्ची की उम्र क्या है, किसके हक में जाएंगे, लेकिन कोई भी काजी इस्लामिक कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम मर्द या औरत के पास नहीं भेज सकता। लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा है ना? हाँ, कोर्ट पाकिस्तान का कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं जो मैं समझा, ऐसा नहीं, जो मैं समझा। मलेशिया में माशाअल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते, अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का है, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे? आपको काउंसलिंग की जरूरत है। कौन सर, आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हूं अपनी मर्जी से तय कर दिया कि बोले मुझे गैर मुस्लिम बनने का है, ऐसा बन सकते भाई? काउंसलिंग 6 महीना काउंसलिंग, फिर से आएगा, फिर से काउंसलिंग। आप समझ रहे? जी सर। मलेशिया, इसीलिए मैंने मलेशिया चुना, समझे अपना? आप कह रहे का इधर वो हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर से हिंदू बन गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ फिर ये? माफ करना, मैं मेहमान हूं गवर्नमेंट का। अगर मेहमान हूं तो हिदायत तो देना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूं माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूं, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। इस्लामिक अगर है, नाम का है तो छोड़ो, काम का है तो इस्लाम के अंदर इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में मुस्लिम बन गए, अपने मर्जी से बने, अपने बंदूक तो नहीं रखा ना उसके सिर पे, बंदूक रखा तो फिर कैंसिल हो सकता है। लाइक मलेशिया में साबित कर दिया कि जबरदस्ती किए तो वापिस बन सकते हैं, बंदूक तो नहीं रखा ना? नहीं सर, नहीं तो खलास। तो आपको जरा करने पड़ेगा। यहाँ आके मलेशिया में देयर इज अ फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट माशाअल्लाह, और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, क्योंकि माशाअल्लाह वोट बैंक इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रो वहां रो, तब देखी करूंगा ना मैं, बराबर की नहीं? टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते हैं माशाअल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर माशाअल्लाह। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है कि नहीं, वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जा सकते, समझे अपना? यहाँ कुछ होंगे ना हायर कोर्ट, आपके लॉयर शायद स्ट्रांग नहीं होंगे। एक अच्छा इस्लामिक लॉयर करो, मैं भी लॉयर हूं, मैं इस्लाम का लॉयर हूं, समझे ना? जी सर। मैंने मलेशिया में जो मेरे खिलाफ वहां के मिनिस्टर लोग ने मेरे खिलाफ बात की, टेररिस्ट कहा मुझे, मैंने कोर्ट में लेके गया उनको। 1.52 मिलियन रिंगिट यानी $320,000 मिले मुझे। अदल मिनिस्टर, मैं तो आम इंसान हूं, जी सर, समझे ना? जी सर। मैंने सू कर दिया उनको, कैसा मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप, डिफेमेशन केस। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे लॉयर करो, मैं तो मेरे लॉयर अच्छे थे लेकिन मैं खुद मेरी माशाअल्लाह कोर्ट के अंदर में खुद मेरे लॉयर बोलते माशाअल्लाह आपने क्या बात की, हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार कोर्ट में मैंने बात किया, कमाई मिली $320,000। आप कन्वर्ट करो जरा कितना होगा, 10 करोड़ रुपया मिला। सारे पैसे में डोनेट कर दिया फलस्तीन की कॉज के लिए।
सारे पैसे दुआ करता हूँ कि आपका हल हो, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपकी और आपके बीवी को हिदायत दे ताकि सही रास्ते पे आ सके। जज़ाकल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन सेंटर से मैं लेना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन सेंटर से प्लीज। अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नुमानुल्लाह है, अपना परफ्यूम बिजनेस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेडिकल फार्मेसी में भी जॉब करता हूँ। मेरा सवाल कुरान से रिलेटेड है। जैसे कि मुसलमानों का ताल्लुक़ अमूमन रहता है, लेकिन रमज़ान की रातों में थोड़ा माशाल्लाह लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ईमानी, इस वजह से कुरान से ताल्लुक़ भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भाई क्या आप आगे वाले माइक के ऊपर तशरीफ ला सकते हैं ताकि लोग भी आपको देख लें और सवाल भी सही तरीके से हम सुन सकें। इधर आ इधर आ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमानुल्लाह है, मैं अपना परफ्यूम बिजनेस करता हूँ और अल मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर का स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि रमज़ान की रातों में मुसलमानों का ईमानी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने काम को जारी रखा था,